मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादो है बरस रहे। सावन बादों में बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया
मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा साचा मार्ग छूट गया, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया। मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। मैंने यत्न किए बहु तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। तुम भी गुरु मुझसे रूठ गए। तुमने गुरु मुझसे रूठ गए। आओ करने दूर अंधेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जय नंदू मातनी जय। संत श्री बचुराम महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय जय। गुरुदेव संत श्री गणेश महाराज की जय। श्री वर्षा बचुराम की जय। पधारेला सर्व संत भक्त भगवान
જય. આજે સર્વના હૃદયમાં એક અનેરો ઉત્સાહ કે આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ગુરુના દર્શન, ગુરુના આશીર્વાદ, ગુરુ એ આપણને જે કંઈ આપ્યું છે એનું ઋણ અદા કરવાનો દિવસ. અને આજની જેમ કહે ને કે મોબાઈલમાં બેટરી ચાર્જ કરવી પડે એમ બધા સત્સંગીઓનો આજે ચાર્જિંગ અહીંયા થઈ જાય. પછી કોઈ 4 મહિને આવી શકે, કોઈ 8 મહિને આવી શકે, અને કોઈ પાછા ફરીવાર ગુરુ પૂર્ણિમામાં આવે ત્યાં સુધી આ ચાર્જિંગ, આ 12 મહિનાનું ચાર્જિંગ. કારણ કે આપણા પુણ્યના, આપણા પૂર્વના પુણ્ય કર્મનો ઉદય થયો અને આપણને સદગુરુનો ભેટો થયો. પૂર્વની કમાઈ સિવાય સદગુરુનો ભેટો થવો એ અઘરી વાત છે, થાય જ નહીં, દુર્લભ વાત છે. એટલે બચરામ બાપાએ તો ચોખવટ કરી વાત કરી કે આ જગતમાં દુર્લભ અમને 3 વસ્તુ જણાવી. 3 વસ્તુ દુર્લભ બચરામ બાપાએ કીધી. એટલે કોકને પૂછો કે આ દુર્લભ, કે રૂપિયા મેળવવા દુર્લભ, પત્ની મેળવવી દુર્લભ, પુત્ર મેળવવા દુર્લભ. સંતો આ વસ્તુ દુર્લભ નથી કહેતા. બચરામ બાપાએ કીધું બધા નજીક આવી કે જાઓ. સૌથી પહેલી જો દુર્લભ વસ્તુ હોય ક્યાં જગ્યા છે? તો મનુષ્ય તરીકે આપણને જે પરમાત્માએ, સદગુરુ પરમાત્માએ જન્મ આપ્યો ને એનાથી દુર્લભ કોઈ બીજી વસ્તુ કે મનુષ્ય જન્મ આટલો બધો દુર્લભ કેમ? કે દેવ યોનિમાં પણ આવી ભક્તિ એને કરી શકાય એવું, હા, ભક્તિ કરવી હોય, સદગુરુની સેવા કરવી હોય, સમરણ કરવું હોય તો એક મનુષ્ય જ દેહ છે એવો કે જેમાં આ બધું થાય. નરસિંહ મહેતા જેવા પ્રખર જ્ઞાની પુરુષે એમ કીધું કે ભક્તિ પદાર્થ, આ ભૂતળમાં ભક્તિ પદાર્થ સૌથી મોટું, બ્રહ્મલોકમાં નહીં. કદાચ બધા એમ કહે કે બ્રહ્મલોક, બ્રહ્મલોક, પણ નરસિંહ મહેતા કે બ્રહ્મલોકમાં આવું ભક્તિનું સ્વરૂપ ત્યાં નથી. તો આપણને આ ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, બ્રહ્મલોકમાં નહીં. પુણ્ય કરી કરીને કદાચ બ્રહ્મલોક જાય પણ પુણ્ય કર્મ ક્ષીણ થાય એટલે પાછા અહીંયા ને અહીંયા આવવાનું થાય. પછી કદાચ આવો મેળાવડામાં હાજરી આપવાની થાય ખરી અને નાય થાય, કારણ કે આ વારંવાર મળે એવું નથી. એટલે બચરામ બાપા કે મનુષ્ય તરીકેનો જન્મ. તો આપણને એમ જ થાય કે આપણે તો મનુષ્ય જન્મ લીધો, એને કોકને 40 વર્ષ, કોકને 50 વર્ષ, કોકને 30 વર્ષ, કોકને 60 વર્ષ, કોકને 70 વર્ષ, કે અમાર તો મનુષ્ય જન્મ લીધો એને આટલા વર્ષ. પણ સંતો કે માતાની કુખેથી જે થયો ને એ તો આ ખોળિયાનો જન્મ થયો. કોનો થયો? આ ખોળિયાનો જન્મ થયો. એટલે કે માતાની કુખેથી આ ખોળિયાનો જન્મ થાય અને મનુષ્ય તરીકેનો જન્મ તો ગુરુના મુખેથી થાય. એટલે આ જગત આખું જે છે ને એ
માર્કુંડ ઋષિએ કીધું કે નાદ બ્રહ્મનો આ બધોય વિસ્તાર, આ સંસાર બધો એનાથી ઉભો કર્યો. નાદ ગુંદથી આ સંસાર રચ્યો. એમાં બુંદ બાળકો તો મળી જાય, પણ નાદ બાળક એનું માધ્યમ સંતોએ પણ કીધું છે કે નાદ બાળક જે છે એ આ જગતમાં ખરેખર મનુષ્ય તરીકેનું જીવન જીવી રહ્યું છે. એટલે આ જગતમાં દુર્લભ અમને 3 વસ્તુ જણાય. બીજી વસ્તુ કે મનુષ્ય તરીકેનો જન્મ મળે, પણ જન્મ મળ્યા પછી એમ થાય કે આ દેહ કદાચ કોકનો 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 વર્ષ સુધી આ દેહ રહે, પણ આ દેહને પાછું સ્મશાન તરફ જવું જ પડે, અને સ્મશાનમાં જાય એને પાછું ગર્ભમાં આવવું જ પડે. આવી ખબર પડે કે આ ગર્ભથી સ્મશાન, સ્મશાનથી ગર્ભ, આ ચક્રમાં હવે મારે ફરી આવવું. આવો જેને વિચાર થાય એને સંતો કે એને મોક્ષની ઈચ્છા થાય. કારણ કે જન્મ અને મરણનું જે દુઃખ જે છે એ બીજા બધાય દુઃખ કરતા અનેક ગણું છે, અને હવે આવી વારંવાર યાતના અમારે ભોગવવી. એટલે કેશવ ભગવાન કે આ સંસારમાં જન્મ મરણ દોહે દુઃખ, બીજું બધું જે વચ્ચે આવે ને એ તો બધું ટેમ્પરરી. કેવું આવે? હા, વાદળ આવ્યું, વાદળ પવન આવે, વાદળ જતું રહ્યું, આવું આવે. પણ આ જન્મ મરણનું દુઃખ એ તો આવે ને આવે. એટલે કેશવ ભગવાન કે इस संसार में जन्म मरण दोहे दुख, सतगुरु चरण ग्रही ले तो अटल पाओ. આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી જો નીકળવું હોય તો સતગુરુનું ચરણ, અને આવી જેને તીવ્ર જિજ્ઞાસા જાગે એને બચરામ બાપા કે આવી જિજ્ઞાસા આ જગતમાં 1% ને લાગે. 1% તો વધારે કહેવાય. આમ તો કે લાખમાં 1 ને આવી જિજ્ઞાસા જાગે. અને ખરેખર જેને જિજ્ઞાસા જાગે ને એને સંતનો ભેટો થાય ને થાય. એટલે આપણા સંતો એમ કે કોટી જન્મના પુણ્યથી મળ્યો મનુષ્ય અવતાર, પ્રેમ થકી હરિ ના ભજ્યા તો લાખો વાર ધિક્કાર. તો આપણને એમ થાય કે આ કોટી જન્મ આપણે ક્યારે કર્યા હશે? કોટી જન્મ આપણે ક્યારે કર્યા? અને આપણે એ જન્મમાં પુણ્ય કર્મ કેટલા કર્યા? હે? તો નક્કી કરજો કે એક શ્વાસ લીધો એટલે આપણો જન્મ છે. આ શ્વાસ મૂક્યો એટલે આપણો આ પાછો ના આવે તો શું કહેવાય? તો આ શ્વાસ લીધો એ આપણો જન્મ છે. આ શ્વાસ મૂક્યો ત્યાં આપણું મૃત્યુ છે. અને ગંગા સતીએ કીધું કે 24 કલાકમાં 21,600 આપણા જન્મ અને મૃત્યુ થાય. હવે વિચાર કરજો કે આ દેહ મળ્યો પછી કેટલા જન્મ થયા અને કેટલા મૃત્યુ થયા. એટલે આ પ્રાણ આપણો ચાલે છે, એ ચાલુ પ્રાણમાં આપણે આ સંતનું સાનિધ્ય મેળવ્યું, સંતની તરફમાં સેવા કરી, મનથી, વચનથી, કર્મથી. તો આ બધા આપણા પુણ્ય કર્મો ભેગા થયા ત્યારે સદગુરુ આપણા ઉપર રીઝ્યા.
કબીર સાહેબે તો ત્યાં સુધી કીધું કે આ તન વિષની બેલડી, આ શરીર વિષની બેલડી છે અને સદગુરુ અમૃતની ખાણ. શીશ દિયે પણ સદગુરુ મિલે તો ભી સસ્તા. જો આ તડપ, વચરામ બાપાએ કીધું, આ તડપ જેની હોય, આ મોક્ષની ઈચ્છા જેની હોય, આ પણ દુર્લભ વસ્તુ. ત્રીજી દુર્લભ વસ્તુ કે બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રહ્મશ્રોત્રિય સદગુરુ મળી જાય. ઘણી વખત ઘણા વિચાર કરે કે અમે તો ગુરુ ધારી લીધા છે, અમે તો ગુરુ ધારી લીધા છે. કે ભાઈ કોને ગુરુ ધાર્યા? કે ભાઈ ભારત વર્ષમાં સ્વામી વિવેકાનંદ થઈ ગયા, અમે તો એને ગુરુ માની લેવાથી કામ થાય એવું? ગુરુ માની લેવાથી કામ થાય? આપણે ગુરુ માનીએ, એ ગુરુને આપણે સ્વીકારીએ અને ગુરુ આપણને સ્વીકારે. આપણે તો ગુરુ માન્યા પણ ગુરુએ આપણને સ્વીકાર્યા. જ્યારે ગુરુ આપણને જ્યારે સ્વીકારે ત્યારે ગુરુ ગેરંટી લે છે. રવિ સાહેબે કીધું કે અબ નહીં આવું, અબ નહીં જાઉં, અબ ન ધરું મેં કૂડા ધ્યાના. હવે બીજાનું, પથ્થરની મૂર્તિ, સોનાની મૂર્તિ, એનું હવે બીજાનું ધ્યાન કરું. અબ નહીં આવું, અબ નહીં જાઉં, અબ ન ધરું મેં કૂડા ધ્યાના. रवि राम गुरु बाण प्रतापे लिख दिया है मुझे. આ પરવાનો સદગુરુએ બધાને આપ્યો છે. હવે પરવાનાનો ઉપયોગ તમે કેટલો કરો છો? પરવાનો તો લીધો, પણ પરવાનો ખીચામાં રાખી મૂકીએ અને એનો ઉપયોગ ના કરીએ તો કઈ કામ લાગે ખરું? તો સદગુરુએ આપણને જે પરવાનો આપ્યો છે એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રહ્મશ્રોત્રિય સદગુરુ મળવું પણ દુર્લભ છે. અને આવા સદગુરુ મળ્યા હોય તો આપણું જીવન ધન્ય થયું હોય. સદગુરુ મળ્યા પછી આપણી વાણી, વર્તન, વ્યવહારમાં જો ફેર થઈ ગયો હોય તો સદગુરુ આપણને મળ્યા એ નક્કી જાણજો. પણ દૂધમાં ઉભરો આવે એમ કદાચ ભાવ જાગૃત થઈ ગયો હોય કે ભાઈ ગુરુ પૂર્ણિમાના સત્સંગમાં બેઠા અને બાપુએ સત્સંગ કર્યો ને ઉભરો આવ્યો કે બાપુ હવે તો મને ઉપદેશ આપી જ દો. આ ઉભરો એટલે સંતો કે આ ઉભરા જે છે ને એ પેલા સ્મશાનમાં વૈરાગ જાગે ને, હા, કે આપણા નજીકના સંબંધી હોય, સ્મશાને લાઈન મૂકે, ચિતા ઉપર ગોઠવે, નીચે ભડકો કરે, એ શરીર બળતું હોય ને એમાંથી પાણી છૂટતું હોય ને એ શરીર બળતું જોવે એટલે એટલો સમય એવું થાય કે આપણો આજ વારો છે કે હવે તો આપણે કંઈક કરી લેવું છે. શું કરવું છે? હવે તો જીવનું કલ્યાણ કરવું જ છે. પણ જેવો ત્યાંથી બહાર નીકળે એટલે બહાર ની બગૈયો તૈયાર જ હોય, પાછી વળગે બધી. એટલે આવો સ્મશાનીય વૈરાગ થયો હોય અને કદાચ ગુરુ પાસેથી કદાચ ઉપદેશ લઈ લીધો હોય તો
જીવન ભગતને ભીમ સાહેબે કાગળ લખ્યો અને કલ્યાણ સાહેબ એના ગુરુભાઈને મૂક્યા કે જા જીવન પાસે જા. આપણે ત્યાં આટલા દિવસ રહ્યા, એના મનનું બધું સમાધાન કર્યું, તોય હજી એનું મન ઠરતું કે એને બે શિખામણના શબ્દો આપજે. એટલે કલ્યાણ સાહેબ જયારે ભોગાવદર આવ્યા ને ત્યારે જીવન ભગતને કાગળ તો આપ્યો કે આ ગુરુએ પત્ર આપ્યો છે, પણ એ પહેલા મારે બે શબ્દ તને કહેવા છે કે ગુરુ કર્યા જીવન, ગુરુ કર્યા પણ ગરજ વગર ના કીધે કરી લીધા કોકના કે નુગરા ના રહેવાય એટલે ગુરુ કરી લીધા. આ કરી લીધેથી કામ થાય? આ ગુરુ કર્યા પણ ગરજ નહીં, પણ ગરજ વિના ગુરુનું જ્ઞાને ના થાય. અને કેશવ ભગવાન કહે કે જ્ઞાન વિના મોક્ષ પણ ના થાય. તમારું સ્વરૂપ ભલે મુક્ત જ છે, મોક્ષ રૂપ જ છે, પણ જ્યાં સુધી ગુરુ તમને એની ચોખવટ ના કરે ત્યાં સુધી તો આપણે અંધારામાં જ. એટલે બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રહ્મશ્રોત્રિય સદગુરુ મળે એ આપણા જીવનની ધન્ય પળ છે. અને આપણા જીવનમાં, બધાના જીવનમાં આવી ફળ આવી ચૂકી છે. અને એ ફળનો જ્યારે આપણો અંદરનો જે ઉત્સાહ જે છે એ ઉત્સાહને કાયમ ટકાવી રાખવો કે જે ભાવથી આપણે સદગુરુના ચરણમાં ગયા, જ્યારે સદગુરુ મારે આ સદગુરુ ધારણ કરવા છે એ સમયે જે આપણી અંદર ભાવ જાગૃત થયો એ ભાવને કાયમ ટકાવી રાખવા માટે ગુરુ પૂર્ણિમાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. બાકી જેણે સદગુરુને પૂર્ણ સ્વરૂપે ગુરુ પૂર્ણના મને પૂર્ણ ગુરુ મળ્યા છે એવું જેણે નક્કી કર્યું હોય એને તો પલે પલે રોજે રોજ ગુરુ પૂર્ણિમા જ છે. કારણ કે ગુરુ એનાથી એક પલે આઘા પાછા ના થાય. અને સદગુરુની આપણા ઉપર એટલી બધી કૃપા મહેરબાની હોય કે પલે પલે જ્યારે તમે સદગુરુને યાદ કરો ને તો તમને ગુરુની હાજરીનો અનુભવ થાય ને થાય. એટલે આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ આપણી ભીતર કંઈક અજાણતા પણ સંશય થયો હોય તો એ સંશયનું નિર્મૂલન, એનું સમાધાન આ સભામાં થઈ જાય. એમ કે 10 મણ દૂધ હોય પણ એક સંશય રૂપી છાસનું ટીપું પડી જાય તો 10 મણ દૂધ. એમ આપણી 10 વર્ષની, 20 વર્ષની, 25 વર્ષની ગુરુ નિષ્ઠા હોય અને એમાં એક સંશય જો ઉભો થાય ને તો આપણી 10 વર્ષની, 15 વર્ષની નિષ્ઠા ધોવાઈ જાય. નિષ્ઠા એટલે ગુરુમાં વિશ્વાસ. ગુરુમાં જેણે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કર્યો અને પૂર્ણ ગુરુને જેણે જાણી લીધા કે આ દેહ એ ગુરુ નથી, આ દેહ તો એક માધ્યમ થયું છે. શરીર શું થયું છે? માધ્યમ થયું છે. સદગુરુ દેહ સ્વરૂપ નથી. એટલે કે ગુરુ મારા ના અવતરે, ના લે ગર્ભમાં વાસ. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ તો માયાનો વિલાસ છે. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ કોનો થાય?
માયાનો થાય. અને મારા ગુરુ નથી જન્મ્યા, નથી ગર્ભમાં વાસ લીધો, નથી કોઈ નાતી જાતિ. નાતી જાતિ ગુરુના દેશમાં નહીં. શરણે આવેલા કોઈ દાડો પૂછે નહીં તું કઈ જ્ઞાતિનો. સદગુરુના દેશમાં આવી કોઈ. સદગુરુ શું જોવે છે? તડપ કેટલી છે, આની તડપ કેટલી છે. એટલે કબીર સાહેબે કીધું, कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख, कर साहेब की बंदगी और भूखे को मान दे. જે ભૂખ્યો એટલે રોટલા તો કદાચ એક ટાઈમ આપો ને એટલે બીજા ટાઈમે પાછો એવો ને એવો થઈ જાય. બીજા ટાઈમ એટલે એક ટંકમાં તો એ બીજા ટંકે તો પાછો ભૂખ્યો ને ભૂખ્યો જ હોય. પણ ગુરુ આપણી ભવની ભૂખ ભાગવાયા છે. અરે બાપા, જન્મો જન્મની ભૂખ આપણી જાગી જાય. ગુરુ ભાંગી નાખે. આ ભૂખ ભાંગવાની છે. એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે ગુરુનું જે ગુણ છે એ ગુરુના સાનિધ્યમાં જઈ અને અદા કરવાનું છે. ગુરુ ચરણમાં જઈ ગુરુના આશીષ લેવા માટેનું આ પર્વ છે. અધૂરિયા હોય તો પૂરા થઈએ, ને પૂરા હોય તો ભર પીએ. આ એના માટેનું પર્વ છે. અને સંતો કહે કે ગુરુના સાનિધ્યમાં હોઈએ ને તો માથા ઉપર હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપે. એ આશીર્વાદ નહીં, હૃદયથી જે નીકળી ગયું હોય ને અને જેણે જેણે એને હૃદયમાં લીધું ને એ આશીર્વાદ. હો ભાઈ, બાકી કોઈના ગુરુ આનંદ હોય તો બધાના માથે હાથ મૂકે હે તો કલ્યાણ થઈ જાય. એમ હાથ મૂકેથી એમ હાથ મૂકે કલ્યાણ થાય. પણ જેને અંતરના આશીષ મળી જાય એ કોઈ કઈ ના શકે, પણ પોતાના જીવનમાં અનુભવ થાય. કારણ કે આ વાત કાને સાંભળવાની, આંખે જોવાની, નાકેથી ગંધ લેવાની, હાથેથી પકડવાની નથી. આ તો અનુભવ કરે એને આઠે કોર આનંદ. એને જુઓ તો ગમે ત્યારે જુઓ તો એ આનંદમાં જ હોય. એને કદી ઊંચા નીચું કદી થાય જ નહીં. અને કદાચ જગત એને ઠોસા મારવા માટે પ્રયત્ન કરતો હોય ને પણ એ નક્કી કરી લે कि मुझे तो काम है सदगुरु से, जगत लड़ता है तो अस्थि चलत है अपनी मस्ती में, पीछे स्वान बसत है तो बस नहीं. એટલે બચુરામ બાપાએ નક્કી પણ કરી લીધું કે ભજમન કેશવ મૂળ પ્રકાશ, જગતની આશ સદા નિરાશ, ભજીલે મન કેશવ મૂળ પ્રકાશ. જેણે જેણે ગુરુમાં પરમાત્માના દર્શન કર્યા, જેણે જેણે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવ મહેશ્વરા, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ આવા જેણે દર્શન કર્યા એના માટે ગુરુ એક જ છે કે ગુરુની ભાવના ભમરી છે. જેને ગુરુને પરબ્રહ્મ તરીકે સ્વીકાર્યા ને એને ગુરુ પરબ્રહ્મ તરીકે નિષ્ઠારૂપ સ્થાપિત કર્યા. કારણ કે ગુરુ પોતાના સિવાય બીજો બનાવે, કારણ કે એની દ્રષ્ટિમાં બીજો છે જ નહીં. એની દ્રષ્ટિમાં બીજો પણ શિષ્ય જ્યારે સદગુરુ આગળ આવી અને રજૂઆત કરે
કે હું કંઈ જાણતો તો ગુરુ મહારાજ જેમ ગંગા સતી કહે ને કે જાણવા જેવી અજાણ વાત છે પાનભાઈ, જાણવા જેવી છે, પ્રાપ્ત કરવા જેવી છે, પણ આપણાથી અજાણ છે. એ વાત જાણવા માટે સદગુરુના ચરણમાં આપણે આવ્યા. અને એમાંય જો હજી આપણને ક્યાંક સંશય, ક્યાંક પ્રશ્ન થતો હોય તો સતગુરુ સદાય આપણા માટે પ્રગટ સ્વરૂપમાં બેઠા છે કે આપણું શંકાનું સમાધાન સન્મુખ રાખીને કરે. નામ તો આપણું નક્કી કરાવે, પણ નામીની ઓળખાણ કરે. બચરામ બાપા કહેતા કે નામી વગરના તો ઘણા નામ જપે છે, જેને ગુરુ નથી કહેતા એ નામ નથી જપતા, જપે જ છે, લખે છે કેટલાય ચોપડા, 50 100 500 ચોપડીઓ લખીને મોકલાવે, પણ એ લખેલું બોલેલું કઈ કામ લાગે નહીં. આ તો કામ ક્યારે લાગે કે નામી વિનાના ઘણા નામ જપે છે, નામથી નામી કોઈ પામે. કે જે નામ લઉં છું એ નામી ક્યાં છે, કેમ છે, એ તો કોઈ સદગુરુનો બાળક, કોઈ એટલે સદગુરુનો જે બાળક છે એ જાણે. નામથી નામી તો કોઈ પામે. આ સન્મુખ રાખી અને સંશય ટાળે, સન્મુખ રાખી સંશય ટાળે, અંતર આનંદ તો સંતોએ આનંદને આટલો બધો મહત્વ કેમ આપ્યું? આનંદને કેમ મહત્વ આપ્યું સંતોએ? કારણ કે આનંદ એ બ્રહ્મનું પ્રગટ સ્વરૂપ છે. આનંદ એ બ્રહ્મનું પ્રગટ સ્વરૂપ છે. તમારી ભીતર જ્યારે આનંદનો આમ ઉમળકો ઉભો થાય ને એટલે સમજી લેવું કે આપણે બ્રહ્મની સાથે જ છીએ. બ્રહ્મ લટકા કરે એ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય. એટલે સદગુરુની ભાવના ભમરી જેવી આપણે એના રૂપ બનાવી નાખે. અને આ દેહ સ્વરૂપે આપણે જ્યારે સદગુરુને સ્વીકાર્યા ત્યારે અખા ભગતે કીધું કે આ સગુણ સાકાર ગુણવાન સદગુરુ આપણને મળ્યા, એને આપણને નિર્ગુણ નિરાકાર સદગુરુની ઓળખાણ. અને ઓળખાણ તમને ક્યાંય બીજે જ કરાય, તમારાથી બહાર કરાય ક્યાંય? આ ઓળખાણ ક્યાં કરાય? તારા ઘટમાં બિરાજે. આ અંતરપટ જો ખોલી, આ પડદો ખોલવાની રીત આપણને સદગુરુએ આપી દીધી કે તારા ઘટમાં પિયુજી બિરાજે. જોને અંતરપટ ખોલી, ગુરુ તો તારા ઘટમાં છે, ત્યાં પ્રગટ કર. તો તારે હાજરા હજુર ક્યાંય બહાર લેવા જવાનું, ક્યાંય જવું પડે એવું નથી. પણ પડદો પડી ગયો છે, આ પડદો હટાવવાની રીત જે છે એ સદગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત કરી. અને એ પ્રગટ સદગુરુ સિવાય એ સંશય કોઈ મટાડી શકે એવા એ પડદો હટાવવાની રીત પ્રગટ મળે તો જ કરીએ. એટલે જ પ્રગટનો મહિમા છે. એટલે જ અખા ભગત કે નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મનું સગુણ સાકાર સ્વરૂપ એ મારા સદગુરુ છે. અને સંતો તો ત્યાં સુધી કે કણ કણમાં, એટલે બધાય કણમાં પરમાત્મા તો છે જ, કણ કણમાં વિખરાઈ ગયો, આ જન જનમાં વહેંચાઈ ગયો. પણ મળવું હોય તો આવજો. સંત શું કે? મળવું હોય તો
આવજો. નિરાકારનો આકાર છું વાહ. અને અનામીનું હું નામ છું. વાહ. પણ આ જેને તડપ હશે ને એ આની પકડ કરી લે. કરી લે છે. મને પકડ થાય કે સદગુરુએ પાયો અગાધ, બીજો પ્યાલો કોણ પીવે? આ સદગુરુએ જે અગાધ પાયો છે એ બીજો કોણ પીવડાવે? અને પાયો એ કેવી રીતે? શ્રવણેથી રેડ્યો. શ્રવણેથી રેડ્યો સંતો ભાઈ આ રુધિએ ઠેરાણો. વાહ. અને રુધિયામાં જેવો ઠેરાણો એવું તરત જ થયું કે મારી દેહોડીમાં ઓમ રડો. વાહ. ક્યાંય આગા પાછા થવાનું આપણને સંતોએ કીધું જ નથી. અને કદાચ ગુરુની કૃપા ઉપર આપણી ઉપર થઈ હોય અને ક્યાંક જવાનું થાય તો એ સંતો કહે છે કે આપણા ગુરુએ ક્યાં ક્યાં લીલા કરી છે એ જોઈ આવો. આ બધી લીલા મારા સદગુરુની છે કે લીલા જોઈને જો તમારી ભીતર સદગુરુ આનંદ રૂપ પ્રગટ થતા હોય તો ત્યાં જવામાં વાંધો. પણ કઈ અપેક્ષા કઈ ઈચ્છા સાથે જતા નહીં કે હું અહીંયા જઈશ તો મારું આવું કામ થઈ જશે. અપેક્ષાથી જશો કારણ કે સદગુરુ છે તન કી જાણે, મન કી જાણે, ચિત્ત કી જાણે, આ બધું એ જાણે છે. હવે કદાચ તમે એની આગળ જઈને માંગણી કરો તો એને ખબર નથી. તમારી ભીતર તો બે અંતર્યામી તરીકે બેઠા છે, એને બધી ખબર છે. તમે ખાલી એને કહો હૃદયના ભાવથી, કેમ ના થાય? હા, આપણે દાદાગીરી કરતા હોઈએ છીએ. આ નરસિંહ મહેતા જેવો જેને ભાવ પ્રગટ થઈ ગયો હોય, વિચાર કરજો એના કામ થાય કે ના થાય? એટલે સદગુરુ કાયમ તત્પર છે, કાયમ તત્પર છે. બજરા બાપુના એક શિષ્ય હતા, હવે અમારી સાથે ગાડીમાં આવ્યા. હવે મારી ગાડી ચલાવવા 120 થી કાંટો નીચે ના જાય. સ્વીકાર્યું. 120 થી ગાડીનો કાંટો નીચે ના જાય હાઈવે ઉપર. એટલે પેલા ભાઈ આમ પકડીને બેઠા હતા કે બાપુ, મેં કીધું ભાઈ બચુરામ બેઠા છે, બ્રેક મારવા વાળો હું, બચુરામ બેઠા છે કે બાપુ ક્યારે આરામમાં હોય તો બધું એ કોઈ દાડો આરામમાં હોય. તત્પર હોય, સમજ્યા? પણ તમે એને કેવી રીતે યાદ કરો છો? વાહ, એ મહત્વનું છે. સદગુરુ તો તત્પર છે. તમે વિચાર કરજો કે દ્રૌપદીનું જ્યારે ચીર હરણ થતું હતું તો પહેલા તો દ્રૌપદીએ પોતાના બે હાથ આમ મૂકી અને પોતાનું રક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે કૃષ્ણએ કીધું કે હજી તો એને પોતાના ઉપર ભરોસો છે કે હું મારી લાજ રાખી શકીશ. પછી ખેંચતો ગયો, એક હાથ છૂટી ગયો તો એક હાથે અરજ કરી કે કૃષ્ણ હવે લાજ તું રાખ. એક હાથ તો હજી છે. કૃષ્ણ કે હજી એક હાથ તો છે. પણ જ્યારે બે હાથ છૂટી ગયા કે હવે તો તારા સિવા કોઈ આલો, ત્યારે એને ચીર. એમ આપણે બી ક્યારેક એમ કે આ તો હું કરી લઈશ, આ તો હું ત્યાં સુધી સદગુરુ કે કરવા દો. પણ સંતનો બાળક જે છે એ સદગુરુને કહે છે તમે આગળ જાઓ, હું તમારી પાછળ છું. જેણે આટલા ભરોસાથી સદગુરુને આગળ કર્યા છે એના કામ થાય.
એટલે સદગુરુ કાયમ તત્પર જ હોય. પણ જ્યારે હેલી વરસતી હોય ને ત્યારે કેટલાક છત્રી લઈ નીકળે. સમજે તમે? કૃપારૂપી એલી વર્ષા વરસતી હોય ત્યારે કેટલાય છત્રી લઈ નીકળે, કેટલાય રેનકોટ લઈ નીકળે. અને આવી સભા હોય ને એનો આનંદ લે. હે છત્રી ને રેનકોટ પહેરીને ગયા હોય થોડા પલરાય તો ગુરુ કૃપાનો વરસાદ વરસતો હોય અને તમે બધા પહેરીને બે હોય તો ક્યાંથી ઉતરે એમ કહે છે બાપુ. અરે એટલે પેલી છત્રી રેનકોટ ની વાત નથી, પણ ઘણા બધાએ પુસ્તકો વાંચ્યા હોય. હા ભાઈ એ પુસ્તકોમાં જે લખ્યું હોય ને એ બધી છત્રી રાખે કે બાપુ ભલે આવી વાત કરે પણ આમાં તો આમ જ રહે. આવી છત્રી રેનકોટ પહેરીને આયા હોય પછી એને આ ભીંજવે નહીં. આ તો જેનું ભીતર ભીંજાઈ જાય ને વાહ હે હૃદય કોમળ થઈ જાય તો પેલા બીજ ઉપર કદાચ મોટું ઢેફું વાઈ ગયું હોય ને તો સામાન્ય વરસાદમાં એનો ઉગાવો ના થાય. પલળે નહીં. પણ ઓલી 6 દિવસની 7 દિવસની હેલી થાય. હેલી થાય એટલે ઢેફું ઓગળે. જેવું ઢેફું ઓગળે એવો તરત અંકુર ફૂટે. બસ આપણે આપણા કદાચ ઢીફા રહી ગયા હોય ને તો ચિંતા નહીં કરવી. હા શું ઉગાવો થાય ને હા બસ સદગુરુ ધારણ કર્યા પછી ધીરજ મનમાં રાખી. આટલી ધીરજ જેના હૃદયમાં હશે સદગુરુ એનું કામ કરે કરે કરે. આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસનો વિસ્તાર કર્યો છે. ફૂટપાથ ઉપર બેસતા, ફૂટપાથ ઉપર આપણને તો આટલી સગવડતા એ લોકોએ આગલા આપણા સંતોએ કષ્ટ વેઠી અને આપણા માટે આ બધી સુવિધાઓ ઊભી કરી. હવે ફૂટપાથ ઉપર તમને કોણ રૂમાલ પાથરી આપે? પણ એને જે કમાણી કરી એ કમાણી આપણે ખાઈ રહ્યા છીએ તો એટલો તો ધન્યવાદ કરીએ સદગુરુને કે અમારા ઉપર તમે આટલી કૃપા કરી, આટલી છત્ર છાયા અમારા ઉપર તમે કરી. તમારો ઉપકાર અમે કેમ ભૂલીએ? ખાલ રે પડાવું મારા શરીર તણી, સોનેરી રંગ ચડાવું, મોજડી સીવડાવી હે અને ગુરુને પહેરાવું તો એના ગુરુના ગુણના ન થાવ સિંગણ ના થઈએ. આવો આપણા ઉપર ઉપકાર કરેલો છે. આ વાતો જ્યારે આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણને વિચાર ના આવે કે પોતાનો પુત્ર દેહ ત્યાગ કરી દીધો છે અને અહીંયા સત્સંગમાં બેઠા છે એટલે કે ભાઈ મને ખબર છે તમે બેસી જાઓ. જો વિચાર કરીએ આ તો કેના જેવી વાત થઈ કે સુખદેવજી જનકપુરીમાં કથા કરતા. સુખદેવજી જનકપુરીમાં કથા કરતા એટલે જનક રાજા આવે ને પછી કથા ચાલુ. એટલે બધા કહે કે તમે જનક રાજાને આટલું બધું માતમ આપો છો કે અમે બધા આવીએ, બધી સભા ભરાઈ ગઈ હોય અને જનક રાજા ના આવે તો તમે સત્સંગ કરતા, કથા ચાલુ કરતા નથી કે આ તમે ભેદભાવ કરો છો. શું કે તમે કે સમય આવે હું આનો જવાબ. એક દિવસ સુખદેવજી મહારાજે પોતાની માયાને વિસ્તારી. બધી સભા બેઠેલી હતી એમાં 12 થી 5 જણા આયા કે જનકનગર આખું અગ્નિ બળે છે. આખું જનકનગર બધે આગ લાગી છે. આખા જનકનગરમાં મહેલમાં આગ લાગી છે, બધાના ઘરોમાં આગ લાગી છે અને ત્યાં બેઠા બેઠા બધાએ આગ
જોઈ લીધી સુખદેવજીએ જે પોતાની માયા વિસ્તારી એમાં. એટલે જેટલા બેઠા હતા બધા ઊભા થઈ થઈને આ બોલવવા કે પોતાની અગત્યની વસ્તુઓ લેવા દોડ્યા. બધાએ દોડીને ગયા. જનક રાજા પોતાના આસન ઉપરથી ઊભા થયા. બધા દોડી દોડીને ઘેર ગયા, પણ ઘરે જો કાંઈ હતું નહીં. જવાબ આપો તો ને. ઘરે ગયા, મહેલમાં બધું જોયું, ક્યાંય આગ લાગી પણ આગ દેખાડી બધાને. બધા પાછા આવીને બેઠા. એટલે તરત સુખદેવજીએ કીધું કે બધા ક્યાં ગયા હતા, ક્યાં ગયા હતા? કે તમારા ઘરની અંદર કદાચ 5-25 હજાર રૂપિયાનો સામાન હશે, એ બચાવવા તમે દોડ્યા. આ આખો મહેલ હળગતો તમને દેખાતો હતો. આ જનક રાજા પોતાની જગ્યા પરથી હલ્યા. આ એટલા માટે એ આવે પછી હું સતત, કારણ કે સાંભળનારો આ એક જ માણસ. સમજ્યા? એટલે સદગુરુની કૃપા આપણા ઉપર ખૂબ સુંદર. હવે કદાચ પણ કદી યાદ ભૂલાવવું ના જોઈએ કે હું પણ મારા ગુરુનો શિષ્ય છું. તો ગુરુપદ નિભાવી શકાશે. નકર એનો અહમ એટલો બધો આવશે કે તમે કોઈને નમી નહીં શકો, તમે કોઈને બે હાથ નહીં જોડી શકો. દૂરથી તમે આમ જોયા કરશો પણ તમે કોઈની સેવા નહીં કરી શકો. એટલે ગુરુની સત્તા ભલે સોંપી હોય પણ સદાય યાદ રાખવાનું કે હું મારા ગુરુનો શિષ્ય છું. એ ભાવ, આ પ્રણાલિકા, આ ભાવ બચુરામ બાપુ જે કોઈ ન કરી શકે એવી રીત, જેમ દીકરી સાસરે જાય ને એમ કે ને માથામાં તેલ નાખે, એમ બચુરામ બાપુએ એવી ઝીણી બાબતે એમણે એટલું બધું આપણને જ્ઞાન, એટલે વિવેક આપ્યો, એટલો બધો વિવેક શીખવાડ્યો છે. વિવેક વગરનું જ્ઞાન એ પણ વાંઝિયા જેવું છે, એ પણ ફળતું નથી. ગમે એટલા પુસ્તક મોડે થઈ ગયા હોય, ગમે એટલું તમને ગમે એવો પ્રશ્ન હોય ને એનો જવાબ તમે ભલે આપી શકતા હો, પણ જો તમારી પાસે વિવેક નહીં હોય તો એ શબ્દની અસર કોઈના ઉપર ન થાય. એટલે વિવેકને પણ બાપુએ આપણને શીખ્યું છે, એ વિવેકને મુખ્ય રાખવો. આ મહિમા આ બચુરામ બાપુએ જેમ કેશવ ભગવાને એમના ગ્રુપનો મહિમા એમ આપણને શીખવતા ગયા કે આવી ભાવના, ત્યારે ભમરી આવી ભાવના કરે ત્યારે જમીન ઉપર ચાલતી ઈયળ એક દિવસ પાંખ વડે ઉડવા લાગે. જાત બંનેની અલગ છે પણ છતાંય એના રટણથી, એના ભજનથી, એના સ્મરણથી એ ગુરુનું રૂપ બની જાય. અને એ ગુરુ ત્યારે આપણા હૃદય ઘટમાં પ્રગટ થાય, અને ગુરુ જ્યારે આપણા ઘરમાં, આપણા ઘટમાં પ્રગટ થાય ત્યારે દ્વૈતનો ભેદ મટી જાય. એ બચુરામ બાપુનું નજરો નજર આપણે જોયું છે. એટલે ગુરુ મહારાજને કાયમને માટે વિનંતી કરીએ કે આનંદ પ્રગટાઓ સદગુરુ, જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. દ્વૈતનો ભેદ મિટાવી, દ્વૈતનો ભેદ મિટાવી, અખંડ પદ ઓળખાવો, અખંડ પદ ઓળખાવો. સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. આનંદ પ્રગટાવો સદગુરુ જ્ઞાન
જ્ઞાનની જ્યોત જગા. અદ્વૈતા અદ્વૈત આ બેપણાનો ભાવ બંને એક જ વ્યક્તિની અંદર બાપુએ મિટાવ્યો હશે ત્યારે એ અખંડ પદની ઓળખાણ મને થઈ છે એની સાબિતી થઈ. આ દ્રષ્ટિ અખંડ પદ એટલે જ્યાં જ્યાં દ્રષ્ટિ ઠરે અમારી ત્યાં ત્યાં મૂર્તિ ગુરુજી તમારી. 7 દ્વીપ 21 બ્રહ્માંડમાં સદગુરુ તો સત્તા તમારી છે. કેશવ મળ્યા પછી બચુરામ બાપુએ કોઈને ભજ્યા નથી. એના માટે એનાથી વિશેષ, એના માટે એનાથી અધિક કોઈને જોયા નથી. આપણને પણ કહેતા કે આ જ્ઞાન જે સદગુરુએ આપણને આપ્યું છે ને એનાથી જો વિશેષ તમને કંઈ જણાય ને તો તમારી પાસે આવજો ને મને પણ લઈ જજો કે આનાથી વિશેષ મોટી વાત કઈ છે. એટલી બધી અડગતા અને એ અખંડ પદ જોવું, એ દ્વૈત અદ્વૈત નો જ્યારે ભેદ મટે ને ત્યારે એ અખંડ અખંડ એટલે ખંડિત ના થાય કદી, તૂટે નહીં કદી. આપણે તૂટે કેવી રીતે તૂટી જાય કે ઘાટ ઉપર દ્રષ્ટિ જાય, એની પ્રકૃતિ ઉપર દ્રષ્ટિ જાય, એના સ્વભાવ ઉપર પ્રકૃતિ એના ઉપર સતત નજર જાય, એના અવગુણ ઉપર નજર જાય એટલે એ અખંડ ના થાય, પછી એ ખંડિત થઈ જાય. એ એક ધારો એક તાર વાળો ભાવ રહે નહીં. આ તો સદાય જો એની યાદી હોય તો એ અખંડ પદ ઓળખાય એવું કહેવાય. કામ ક્રોધ મદ મોહને ટાળી, કામ ક્રોધ મદ મોહને ટાળી, સંતોષ ધનમાં સમાવો, સંતોષ ધનમાં સમાવો, સદગુરુ આનંદ ઉર પ્રગટાવો, આનંદ ઉર પ્રગટાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો, આનંદ ઉર પ્રગટાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. કામ ક્રોધ મદ મોહને ટાળી દો. જ્યારે જ્યારે આપણી અપેક્ષામાં કઈ આવરણ આવી જાય, મનનું ધાર્યું અથવા જે કલ્પના કરી હોય અથવા જે વિચાર્યું હોય અથવા મનમાં એવું આગ્રહ રાખેલો હોય અને એમાં જો ફાટક આવી જાય, બંધન આવી જાય, તાર બંધાઈ જાય તો તરત જ આપણને એમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. જે નક્કી કર્યું છે એમાં આવરણ આવી જાય તો આપણને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. કામ ક્રોધ એટલે ઈચ્છામાંથી ન ઈચ્છાની પૂર્તિથી આપણને એમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ ક્રોધના કારણે બચુરામ બાપુ કહેતા કે એકવાર ગુસ્સો કરવાથી તમારી તમામ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉપર 1000 ગણી અસર થાય છે. તમારા રોમે રોમમાં પરિવર્તન આવી જાય છે. આખું બ્લડ તમારું એટલું ગરમ હોય કે મસ્તક સુધી એનું પરિભ્રમણ થતું હોય તો તમારા એ વિચારો જે છે એ બધા વિચારોમાં નિર્ણય લેવાની જે શક્તિ પડી છે એ નષ્ટ થઈ જાય. શું કરવું શું ના કરવું, શું બોલી ગઈ શું ના બોલી ગઈ, શું કરી નાખવું એનું ભાન તમે ભૂલી જાઓ. એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે ક્રોધ જે છે એ ક્રોધનો જન્મ તમારા મનની મનોકામના ન પૂરી થતા એમાંથી ક્રોધ આવે અને એ ક્રોધ શું કરે? પરિણામને ભૂલાવે. શું કરે? આ પરિણામ જે આવે છે, જે કાર્ય કરીએ છીએ એના પછીનું જે પરિણામ જે છે એ ભૂલાવી દે. એ પરિણામ ભૂલી જાય એટલે પછી આપણા જીવન ડામાડોળ થઈ જાય. એટલે બચુરામ બાપુ કહે કે સંતોષ રૂપી ધન. નરેન્દ્ર બાપુ ઘણીવાર કહે છે કે ઘણા બધા એવું કહે કે બાપુ મારી પાસે કઈ નથી, બાપુ મારી પાસે હું દરિદ્ર છું, બાપુ મારી. અરે શું એવું વિચારે છે? મનુષ્ય અવતાર મળ્યો એનાથી વિશેષ મોટું ધન કોઈ નથી. એક એક અવયવોની તમે કિંમત અત્યારે જુઓ.
એક કિડની લેવી હોય ને તો લાખો રૂપિયા જોઈએ છે. આપણા એક ઓળખાણવાળા ભાઈ હતા, એની બેબીને કિડનીની જરૂર હતી. એ કિડનીની જરૂર હતી એટલે ડોક્ટર પાસે જતા. ડોક્ટર પાસે જઈને લખાયું કે આ કિડની મારી દીકરીને લેવાની છે, તો જ્યારે મળે ત્યારે ફોન કરજો. એટલે એ વારંવાર જાય અને તપાસ કરવા જાય, વારંવાર જાય તપાસ કરે, પણ એને કિડનીનો મેળ ખાધો નહીં, કારણ કે એનું લિસ્ટ બહુ લાંબુ હતું અને એ કિડનીના ભાવ એની પાસે પૈસા નહોતા. એટલે ડોક્ટરને એક ગુસ્સો કરતો હતો, ખીજાતો હતો. એટલે ડોક્ટરે શાંતિથી એમને ખુરશી આપી અને બેસાડ્યા. ભાઈ, તારી ઉંમર કેટલી છે? તું એનો બાપ થાય ને તો તું હજી નાનો છે, તો તારી એક કિડની આપીને ને તારી દીકરીને, તારે અંતરમાં વાલી છે, અંતરમાં વાલી છે, એકની એક છે, તો એને ખૂબ લાડ લડાવે છે, એને મોટી કરવી છે, તો તું આપી દે ને. હે, શું વાત કરો છો? હું મારી કિડની આપી દઉં એને? આ નજરો નજર જોયેલું છે. મારી કિડની હું એને આપી દઉં? મારે કેટલું બધું કામ કરવાનું હોય, મારે હજી વજન ઉંચકવાનું હોય, મારે નોકરી કરવાની, અમારે ઘર ચલાવવાનું. મારી કિડની આવી તો હું તો આવ નમી જઉં ને, દબી જઉં ને. અને એક કિડનીમાં મારું પછી જીવનનું શું? જુઓ, આ કિંમત સમજાઈ જાય. તમે વાલામાં વાલું કહેતા હો ને, એક સમય એવો આવી જાય ત્યાં તમે બધું છોડી દો છો. તો આ જે સંતોષ રૂપી ધન, જે સંતોષ પામવાનું છે, એ સંતોષ એટલે જો વ્યવહારમાં સંતોષ પામવાનું કે સદગુરુ શું કે વ્યવહારમાં સંતોષ રાખો. હવે દીકરા દીકરી વહુઓ હોય ને, એ વ્યવહાર હાચવી આપે, સંતોષ રાખો. પણ સત્સંગમાં તો ભૂખ ઉઘાડજો, ક્યારેય ધરાશો નહીં. તો આપણે ઉલટું થઈ ગયું છે. સત્સંગમાં તો હવે આપણે જઈએ જ છીએ ને, ગુરુવારે સત્સંગ તો મળે જ છે ને. હે, ગયા ભંડારામાં તો હું ગયો હતો, હવે આ ભંડારામાં નહીં જઉં તો. એટલે જેમાં સંતોષ લાવવાનો છે એમાં સંતોષ નથી આવતો. એટલે એમાં સંતોષ લાવવો પડે તો આમાં તમારી ભૂખ ઉઘડતી જાય. અને એ ધન એમાંથી પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આપણે પરિવારમાં તો ઘણા કહેતા હોય કે હવે બેહો, બહુ ગયા, હવે ઘર આચવો, હવે પણ ના, હું શું ને હજી, એવું થઈ જાય. તો આ બધા આવરણ એટલે કે મનમાં જે બધા અડચણ રૂપ આવે છે એ તમારા પરિણામને ભૂલાવી દે છે. અને એનું પરિણામ શું આવશે? હું આ સત્સંગમાં જાઉં, ઘણા એવું કે બા જોડે બહુ રહેવું નહીં, બા જોડે બહુ બેસવું નહીં, કામ પૂરતું દૂરથી વ્યવહાર કરી અને પાછું જતું રહેવું. એટલે કેમ? તો કે પછી આપણા છોકરાઓ આપણે એના જેવા થઈ જઈએ તો આપણા છોકરાઓનું, આપણા ઘરનું શું? એ ગુરુ 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 કર્યા કરે, પછી આ પ્રિયમાં આમાં પ્રીતિ આવી જશે તો મારા આ બૈરી છોકરાઓના વ્યવહારનું શું થશે? હે, તો આવું આપણને ભય લાગે છે. એટલે બચુરામ બાપુ કહેતા કે થોડા ઓરા બેહો, ઓલા કૂતરા હોય ને હડકાયા, એ બચકું ભરે તો શું થાય? લાળ લાગી જાય. હડકાયા કૂતરાથી દૂર રહેવું. કેમ? કે એની લાળ તમને લાગી જાય, સાંભળજો, તો શું થઈ જાય? ના ના બોલો તો શું થઈ જાય? હે, હડકવા લાગે. એટલે એનો મતલબ શું થયો? કે જે કૂતરાના ગુણધર્મ છે, સાંભળજો, કૂતરાના જે ગુણધર્મ છે ને એ બધા શેમાં આવી જાય? હવે આ જાનવર, તમે વિચારો, જાનવર જો કડી જાય અને એના ગુણધર્મ જો આપણા લોહીમાં આવી જતા હોય અને હડકવા ઉપડતો હોય, એવા જોયા છે. એને બાંધી રાખે, એને બાંધી રાખવો પડે. તો એની લાળ લાગી જાય તો
તો બચુરામ બાપુ કે જો આ સત્સંગની લાળ આપણને લાગી જાય તો આ એક બચુરામ છે, આ એક બચુરામ છે. આ બધાની લાળ, આ બચુરામના એક વચનની લાળ આ બધાને લાગેલી છે. ત્યારે એવું કહેવાય કે આ ભમરી જેવી જેની ભાવના કરી પોતાનું રૂપ રાજી થાય. સદગુરુના બગીચામાં આ બધા જ ફૂલ કેવા સરસ મજાના ખીલેલા છે. તો આ લાળ, આવી લાળ લાગી જાય તો આખો સંતોષ ધન આપણામાં આવી. સૂક્ષ્મ બીજ વિષયના વાળી, સૂક્ષ્મ બીજ વિષયના વાળી પવિત્ર પ્રેમ પ્રગટાવો, પવિત્ર પ્રેમ પ્રગટાવો સદગુરુ આનંદ પ્રગટાવો. સૂક્ષ્મ બીજ વિષયના વાળીના અમારા આજે ગુરુ પૂનમ, ગુરુ પૂજનનો દિવસ, ગુરુના ગુણ ગાવાનો દિવસ. હે બચુરામ બાપુ, હે સદગુરુ, અમારા સૂક્ષ્મ બીજને બાળી નાખો. એટલે જેમ ચણા હોય, વાલ હોય, મગ હોય, ઘઉં હોય, બાજરી હોય, જુવાર હોય, કોઈ પણ દાણાને વાવો તો ઉગે ને ઉગે, પણ એને ભૂંજી નાખો એકવાર, એને શેકી નાખો, એને બાળી નાખો. બીજ તો બીજ જેવું જ દેખાય. ઘઉંનું બીજ, ચણાનું બીજ, સિંગનું બીજ શેકી નાખો તો એનો આકાર જે છે એ તો એમનો એમ રહે. પણ એને વાવો, હવે વાવો, સારામાં સારું ખેતર આપો, ખાતર આપો, એની માવજત કરો, એને પાણી આપો, પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ આપો, પણ એમાંથી બીજનું અંકુર ના ફૂટે એટલે ના જ ફૂટે. એમ અમારા હૃદય, અમારા મનની અંદર હે સદગુરુ પરમાત્મા જો એવા સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ બીજ જો પડ્યું હોય તો આજે એવી અસીમ કૃપા કરો કે બીજ અમારું ગુંજાઈ જાય. અને તો એ બીજ ગુંજાયા પછી પવિત્ર પ્રેમ પ્રગટે. શું પ્રગટે? પવિત્ર પ્રેમ. જ્યારે આપણું બર્તન, આપણું પાત્ર શુદ્ધ થાય તો એ પવિત્રતા રૂપ બની જાય. ઘણા બધા એવું કે અમારે સૂતક લાગ્યું છે. શું લાગ્યું છે? એટલે ત્યાં ઉભા રહે પણ અંદર બાપુ સમજાવતા, બેટા અહીંયા આવો. શું લાગ્યું છે તને? સૂતક લાગ્યું છે બાપુ. શેનું લાગ્યું છે? તો કે સુવાવડ ઘરે આવી છે, મારા સાસુ ગુજરી ગયા છે. કોઈનું કોઈ બાનું હોય જ સંસારમાં. બેસ બેટા, જો હું તને સમજાવું, સૂતક એટલે તું પોતે બોલે છે કે સારી તક મને લાગી છે. સૂતક, સારી તક મને મળી છે. તો બેટા આજે મનુષ્ય અવતાર તરીકે તું આવા ધામમાં આવી છે, આવા પવિત્ર ધામમાં આવી છે. તો આ તો સૂતક તો સારી કે ખરાબ? સૂતક જે પરમાત્માને સૂતક નડતું હોય એ કદી પરમાત્મા હોય ના શકે. જેમ જોઈએ બચુરામ બાપુના શબ્દ છે, મને એવો ભગવાન જોઈએ કે મને ઉઠાડે. આપણે શું કરીએ? ટોકરી તો વગાડવાની. મંદિરમાં ટોકરી વગાડવી એટલે વગાડવી, અને એવી વગાડવાની કે આજુબાજુ વાળાને ખબર પડવી જોઈએ કે આના ઘરમાં પૂજા થાય છે. ફૂલનો થાળ એવી રીતે રાખવાનો કે સોસાયટીમાંથી પસાર થાય એટલે બધાને ખબર પડવી જોઈએ કે આ બાસ્કેટમાં ફૂલ છે અને પૂજા કરે છે રોજ આ જ ટાઈમે. ભગવાનનો ટાઈમ જમવાનો થાય એટલે ને થાળ ધરાવવાનો.
થાળ ધરાવે ત્યારે પણ એને ટોકરી મારવાની. આ નિંદા નથી કરતી, સત્ય છે, આ વાત સાચી છે, આ સત્ય સનાતન છે. તમે વિચારજો. જમી લીધા પછી એને ઓઢાડવા પડે. શું કરવું પડે? એટલે તમે કહો અમારે અત્યારે એવું થયેલું ને, બાપુ ઊભા થઈ જાવ તો, એટલે અમે ઊભા થઈ ગયા, ફોટો પાડી. હા, હવે બેસી જાવ. અત્યારે એટલે બચુરામ બાપુ એવું સમજાવે કે ભગવાનના વારે વારે વાઘા બદલવા પડે, એના આભૂષણ બદલવા પડે. મારે એવો ભગવાન જોઈએ કે મને ઉઠાડે, મને ખવડાવે, મને પહેરાવે, એ મારી સેવા કરતો હોય, મારી ચડી પહેરાવતો હોય, મને ચડી પહેરાવતો હોય, મને કપડા પહેરાવતો હોય, એવો ભગવાન મારે જોઈએ છે. મારે એને એનું કરવાનું તો હું બીજી ભક્તિ કરું ક્યારે? હે? તો એવા કેશવ મળ્યા એમને. અને એ કેશવની વાત ઉપર જુઓ તો ખરા કેટલા અડગ છે. એ શૂરવીરતા, એવી ખુમારી બચુરામ બાપુમાં કેવી આવી, જેવી કેશવ ભગવાનમાં આવી ને એવી એમની કુમારી. અને એમની કુમારીની જોડે સરવાળો કરો તો નંદુમાની કુમારી તમે જોઈ લો તો ડબલ થઈ ગઈ, હિંમત આવી ગઈ, એકદમ તાકાત આવી ગઈ કે આખી દુનિયાને લડવાનું હશે તો લડી લઈશું એની સામે. એવો સથવારો એમને મળી ગયો. બોલો, આજે બે જણા ભેગા થઈને એક ભક્તિ કરી, પતિ પત્ની બે, અને એકની ભક્તિ એવી કરી કે આજે વડ વૃક્ષ, આજે આપણે એના છાયા નીચે આપણે લીલા લહેર કરીએ છીએ. એમને એટલી બધી કષ્ટ વેઠ્યું, એટલું બધું કષ્ટ વેઠ્યું છે. તમે જુઓ આપણા ગુરુ બચુરામના ગુરુ કેશવ ભગવાન, એમની પત્નીની વાત કરી. તમે જુઓ આપણા ગુરુ માતાની, તેને સાદલા વેચી વેચીને પણ એમને ખબર નથી પડવા દીધી કે મેં આવી રીતે કર્યું છે. આટલી કુરબાની, અને શું કહેવાય, તન મન ધન અને આ શીશ ગુરુને અર્પણ કરી દીધું કહેવાય. તો એના પૂરણ થયા ને. દર દિવાળીએ 5-5 હાટલા અને 100 રૂપિયા એ જમાનામાં પૂરી દીધા ને. આ દ્રૌપદીની વાત કરતા હતા ને આપણે હમણાં, આ પૂરી દીધા. જુઓ, આ સાક્ષાત, એ તો પેલી વાર્તા, એ તો એના ઉપરથી સાર લેવાનો, એના ઉપરથી સાર લેવાનો. પણ આપણા જીવનની નજર સામે આવા આપણા દ્રષ્ટાંતો ખડા છે. તો બચુરામ બાપુ કે એવું જીવન જીવો. એ સત્સંગ આપવામાં જે શબરીનું દ્રષ્ટાંત લેતા હોઈએ, આપણે રામનું લેતા હોઈએ, સીતાનું લેતા હોય, મીરાનું દ્રષ્ટાંત લેતા હોય, એકલવ્યનું લેતા હોય, ધ્રુવનું જો દ્રષ્ટાંત લેતા હોય, નચિકેતાનું જો દ્રષ્ટાંત લેતા હોય ને, તો એવું જીવન જીવી લો કે વર્તમાનમાં તમારું જીવન એવું જોઈએ કે આ નજરો નજર વર્તમાનમાં નજર સામે આ લોકો જીવન જીવે છે. તો મારે પણ હવે એની પ્રેરણાથી, એ જ વચનથી, એ જ ગુરુના આશીર્વાદથી, એની જ કૃપાથી એવું જીવન જીવવું છે કે લોકો, જગત એમાંથી કંઈક શીખે. તો એક બચુરામના કેટલા અનંત બચુરામ, અનંત નંદુમાં, અનંત કેશવ. જ્યાં જુઓ ત્યાં કેશવ કેશવ, જ્યાં જુઓ ત્યાં બચુરામ બચુરામ બચુરામ. આટલી બધી કૃપા સદગુરુની આપણા ઉપર છે. અવગુણ ઉરના ધરો વનમાળી, અવગુણ ઉરના ધરો વનમાળી, છોડાવો દેહનો દાવો, છોડાવો દેહનો દાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. જગાવો આજે આનંદ ઉર પ્રગટાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. આનંદ ઉર પ્રગટાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. હે સદગુરુ પરમાત્મા, મારામાં જેટલા અવગુણ છે, જેટલા અવગુણ, એ
ધરશો નહીં. મારાથી ભૂલ થઈ જાય તો એ અવગુણને તમે યાદ રાખશો નહીં. એના પ્રમાણ ખરા જેસલ છે ને, જેસલ છે ને, એને જેટલા કુકર્મ કર્યા જીવનની અંદર એટલા તો આપણે નથી કર્યા ને. બચુ બાપુ એવું સમજાવે. આપણે એમ કહીએ ને કે બાપુ મારથી નહીં થાય, બાપુ હું તો આવો પામર. અરે બેટા, જેસલ જેવો જેસલ કરી ગયો. કેટલીય લાજો લૂંટી, કેટલીય જાન લૂંટી, કેટલી ચોરી કરી, અને પોતે બોલ્યો છે કે માથાના વાળ એટલા બધા છે, એટલા મેં કુકર્મો કર્યા, અને પલમાં પીર થઈ ગયો. તો બેટા આપણે એટલા તો બધા પાપ નથી કર્યા ને. તો સદગુરુ તો દયાના સાગર છે. સંતો એસી ગુરુ મૂર્તિ કી બલિહારી, ગુરુ દાતા ગુરુ આપ વિધાતા, પરમાર્થ ઉપકારી, આનંદ રૂપ સ્વરૂપ દયા નિધિ, અને એવા પતિત અનેક ઉગારી. આપણે એવા કુકર્મો નથી કર્યા. તો આ અવગુણ મારા તમે ઉર ના કરો, અને એ ઉર ના કરો, પણ સાથે સાથે આ દેહનો દાવો મને છોડાવો. કારણ કે આવું મહાન જ્ઞાન મને ખબર છે કે હું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું, હું દેહ નથી. એની તો મને જાણ થઈ ગઈ છે. હું સમજુ છું કે હું શરીર નહીં, પણ છતાંય હું શરીર છું એવું પલ પલ યાદીમાં આવી જાય છે. એ મારાથી ભૂલાતું નથી. કારણ કે જન્મો જન્મથી, આ જન્મો જન્મથી દેહનો દાવો લાગેલો છે, આજકાલનો નથી. નરેન્દ્ર બાપુ ને બચુ બાપુ દ્રષ્ટાંત આપતા ને કે ભાઈ સામે રહેતા હોય અને એકની પત્ની મરી ગઈ. એ પત્ની મરી ગઈ એટલે ભાઈ હવે આવે, શાકભાજી લાવે, પછી રાંધે, પછી પાછો કંટાળ્યો હોય અને પછી ખાય. ત્યાં તો એ હાવ ઠે થઈ જાય. ત્યાં સામે પેલા એક બેન રહેતા હતા મુસલમાન, એના પતિ મરી ગયા હતા. હવે એને ખાવાના ફાંફા ને આને રાંધવાના ફાંફા. એટલે એમને કીધું કે બેન તમે જો નવરા હો તો તમે જરા મારું, હું કામેથી આવું, લો આ ઘરની ચાવી વાળી ચૂડી અને થોડું રાંધી મૂકજો એટલે મારે થોડી શાંતિ. એમ કરતા કરતા કામ કરતા કરતા 1 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના, 6 મહિના થયા. ત્યાં પેલા ભાઈએ કીધું કે બેન ભાઈ તમે જે છે ને અહીંયા મારું રાંધો, પછી તમે ત્યાં તમારું રાંધો. એની કરતા હવે તમારું ખાવાનું મન ફાવી ગયું છે તો તમે હવે મારી જોડે અહીંયા જ ખાઈ લેજો ને. એમ કરતા 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 એમને બેને એમ કરતા કરતા બેને પ્રેમ થઈ ગયો. બાપુ અનુકૂળ આવ્યું. એમાં ધીરે ધીરે શું થઈ ગયો, હવે ગામમાં ખબર પડી કે મામાએ લગ્ન કર્યા છે, મામાએ લગ્ન કર્યા છે. મામા નવી મામી લાયા. એટલે એમના સગામાં કોઈના લગ્ન હશે એટલે કેડા મોકલ્યા, મામા નવી મામી લઈને આવજો, લગ્નમાં વહેલેસર પધારજો. મૂંઝાણો. હવે આ મુસલમાન, હવે એ ચાકરી ના કરે, કઈ બુટી કઈ પહેરે નહીં, હાથમાં કઈ પહેરે નહીં, અને બુરખો હોય ને ક્યારેક એવા લુગડા હોય એટલે પછી ભાઈ ત્યાંથી બેસાડ દે, હવે છે અંદર ના લાવીશ. એટલે ભાઈએ એમ કીધું કે આજે હું તમારા કપડા લઈ આવું અને પહેરજો, પછી હું જોઈ લઉં. એટલે ડ્રેસ લઈ આવ્યા, ડ્રેસ પહેરાયો કે જો કેવી લાગુ તો ત્યાં આવતું, પણ હા હજી ચાંદલો રહી ગયો. ચાંદલો લગાવ્યો, પગડી પહેરાઈ, પછી જોયું તો કે હા હવે બરાબર હિન્દુ જેવી લાગે છે, કે હવે જવાય, હવે મામાને આપણે લગ્નમાં જવાય. અને ત્યાં કહેવાય દીધું કે મામા ને મામી લગ્નમાં આવે છે. અને જમણવારનો ટાઈમ હતો એટલે સીધા નવા મામી તો પણ ના ગમે, મામી આયા અરે બેહી જાઓ છોકરા હોય એને બેહાડી દીધા. અને પેલાને યાદ આવ્યું કે હારું પેલું ખાવાના ટાઈમે જ પહેલા કોળીએ બોલશે બિસ્મિલ્લાહ. પહેલો કોળે લેશે બિસ્મિલ્લાહ એમ કરશે. આ વાતો આ શીખવા
હાથમાં લઈ અને પંગતમાં મૂકીને કે એ તારો બિસ્મિલ્લો કાઢ નાખજે. એકવાર બોલી ગયો, પછી બીજી વાર શાક લઈને ગયો, જો બિસ્મિલ્લો કાઢી નાખ. 2-3 વાર ગયો. હા જેવો હરિહર અલા હાથ પડવાનો છે, હરિહર એમ કીધું ને ત્યાં પહેલો કોળિયો લીધો ને કે બિસ્મિલ્લાહ. આખી જ્ઞાત ઊભી થઈ ગઈ, આખી જ્ઞાત ઊભી થઈ ગઈ. ખબર પડી ગઈ આ મુસલમાન, આ તો મુસલમાનને લઈને આવ્યો છે, આ તો ખાલી વેશ. પછી પેલીને કહે કે મેં તને કીધું તું કે તારો બિસ્મિલ્લો કાઢી નાખજે. મારા રોયા ઈ 40 વર્ષનો થયો, તું 3 વાર બોલે એમાં ભયો છે. તું 3 વાર એમ કહી ગયો. આ 40 વર્ષની થઈ, 40 વર્ષથી બોલું છું. આ 40 વર્ષનો બિસ્મિલ્લો એમ 3 વારમાં ના જાય. એમાં તો જન્મથી આ દેહનો દાગો લાગુ પડ્યો છે, એમ ના જાય. સતત સત્સંગ, મનને સત્સંગની જરૂર છે, સતત જરૂર છે. આ 1 ટાઈમ ને 2 ટાઈમનો 1 કલાકનો સત્સંગ નથી. આ શ્વાસે શ્વાસનો સત્સંગ છે. બચુરામ બાપુએ શ્વાસે કર્યો હશે ત્યારે આજે એમના નામના ડંકા વાગે છે ને એના એક ગુરુને સવાયું કર્યું. બચુરામ બાપુને નંદુમાએ આ જ્ઞાનની નિષ્ઠા કહેવાય. આ દાવો તમારો છોડાવજો, કારણ કે એ આપણાથી છૂટે એવો નથી. આ તો ગુરુ કૃપા કરી નાખે, અસીમ કૃપા કરી નાખે તો કઈ ના કરવું પડે, કઈ ના કરવું પડે અને દેહનો દાવો આપણો જીતી જાય. અનંત જુગર રજનીમાં ગાઈ, અનંત જુગર રજનીમાં ગાઈ, નાથ નહીં તલસાવો, નાથ નહીં તલસાવો. અનંત જુગર રજનીમાં ગાઈ, અનંત જુગર રજનીમાં ગાઈ, નાથ નહીં. સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. અનંત જુગ રજનીમાં ગઈ. રજની એટલે અંધારું, અજ્ઞાન રૂપી અંધારામાં મારી આખી. અનંત જુગ એટલે આપણને આગલા જન્મને યાદ છે ભાઈ, કયા જન્મમાં શું હતા યાદ છે. એ અનંતની વાત નથી કરતા. જન્મ્યા ત્યારથી શ્વાસ લીધો અને મૂક્યો, લીધો અને મૂક્યો. નરેન્દ્ર બાપુ કહે છે જન્મ અને મરણ, જન્મ અને મરણ. આ અનંત થઈ ગયા. કારણ કે એક દિવસના 21,600 શ્વાસ, એની મહેનત આપણે કરવી પડી નથી, સંતોએ કરીને આપી. એક દિવસ આપણે જન્મ્યા ત્યારથી આપણે 60 વર્ષના થયા, 70 વર્ષના થયા, કેટલા શ્વાસા લઈ લીધા. એ અનંત થઈ ગયા. એ અનંત જુગ બધી અંધારામાં રજનીમાં ગઈ. હવે તલસાવો નહીં. હે નાથ, હવે મને તલસાવો નહીં, કારણ કે મેં નક્કી કર્યું છે કે આ ભવમાં આ જ ગુરુમાં મારે પાર પડી જવું છે. બીજો જન્મ મારે લેવો. અહીંયા જ્યારે ગરબા ગાય ને ત્યારે પેલું આ રૂમમાંથી અવાજ આવે બહાર, પેલી સોસાયટી ગરબા, એટલે મારું વનરાવન છે રૂડું કે વૈકુંઠ નહીં રે જાઉં, કે મારું વનરાવન છે રૂડું કે વૈકુંઠ નહીં રે. મેં બાપુને કીધું કે તમે એ લીટી કેમ ગાઓ છો ગરબાની? તો બાપુ કે જો આ જન્મ અત્યારે બજુ તરીકે હું છું, બરાબર? આ અવસર મને મળ્યો છે. એમાં આ અવસરમાં મારે આ 4 દીકરા અને 1 દીકરી,
અને એ વ્યવહાર કરતા કરતા સાથે નંદુમાં 4 દીકરા 1 દીકરી, પછી એમના પરિવાર, અને એમાં જે કેશવ ભગવાન મળ્યા એ કેશવ ભગવાન, અને બીજું કે આ જે બધા મને મળ્યા તે બધા, અને આ વર્ષા, આ મને ફરી ક્યારે મળવાના નથી. આવા સરસ રૂડા ફળ લાગ્યા છે, એને છોડીને મારે ક્યાં જવું છે? તો આજે સાક્ષાત બચુરામ બાપુ આપણા સૌના હૃદયમાં પ્રગટ છે. આવી જિજ્ઞાસા હોય તો બચુરામ બાપુ એમ કહે છે કે આવી તડપ હોય ને, કેવી તડપ કીધી હમણાં? દેહનો દાવો છોડાવો, અવગુણ ઊંડના ધરો, અનંત જુગ રજનીમાં ગાડી હવે ના તરસાવો. તો આપણી પણ જો તડપ હોય ને તો ગુરુને 1000 ગણી તડપ હોય છે બાપુ, ગુરુને 1000 ગણી તડપ છે આ જીવને તારવા માટે. એવું કહે છે કે આ જીવને જો તડપ હોય ને, જો જિજ્ઞાસા હોય ને, તો મારા કુખમાં 1000 વાર જન્મ લેવા હું તૈયાર છું. એટલે નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે મુક્તિ ના માંગુ ફરી મનુષ્ય અવતાર, આ જીવને આમાંથી ઉગારવા. વિખૂટી આવરી રે વાણી, વિખૂટી આવરી રે વાણી, શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવો, શુદ્ધ સ્વરૂપે સમજાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. વિખૂટી મારી વર્તી, એક આંખ અનંત રૂપ જોવે. યાદ છે કેટલું જોઈ નાખ્યું? ના. આ કાને અનંત શબ્દો સાંભળી લીધા, એટલા બધા શબ્દ સાંભળ્યા, યાદ છે? નથી. આ જીભડીથી કેટલાય શબ્દ બોલી નાખ્યા, બોલવાના ના બોલવાના ઘણા બોલી લીધા, અનંત બોલ્યા, ભાન છે? નથી. આ બધી વર્તી એ આંખ જોવાનું, રૂપ જોવાનું કાર્ય કરે છે. તો અનંત રૂપ જોયા એટલે એ અનંત પડી. એક શબ્દ કોઈ બોલ્યા કે તમે બોલ્યા, એવા અનંત એ શબ્દ અનંતમાં તમારું ચિત્ત, તમારી વૃત્તિ ભમી ગઈ. એક શબ્દ કોઈ કહે તો એનાથી આપણા મનની અંદર એટલો બધો ખળભળાટ થઈ જાય કે એક વાક્યમાંથી 1000 વાક્ય મનમાં આપણે બોલતા હોઈએ એના વિશે. આ વિખોટી આપણી મનની વર્તીઓ જે છે એના તો 5 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાની ઇન્દ્રિયોની એક વિષયની અનંત વૃત્તિઓ ભટકી, એ આ બધી વિખૂટી વર્તીને હવે હે સદગુરુ વાળી અને શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવ. અરજી કરું છું વાળી વાળી, અરજી કરું છું વાળી વાળી, લક્ષ માલાઓ, લક્ષ માલાઓ, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો, આનંદ પ્રગટાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો, આનંદ પ્રગટાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. અરજી કરું છું હું વારંવાર, હે સદગુરુ, ભલે મને બોલતા આવડી જાય, ભલે મને બધું જ્ઞાન આવડી જાય, ભલે હું ગમે એટલો આગળ વધી જાઉં, પણ છતાંય કાયમના માટે હું તમારો દાસ રૂપે રહેવા માંગુ છું. અને કાયમ હું અરજી કરતો રહીશ, જેમ બચુરામ નરેન્દ્ર બાપુએ કીધું કે હે સદગુરુ તમે આગળ. અરજી કરું છું વાળી વાળી, અનંત વાર તમને અરજી કરું છું. શું કે લક્ષ્ય છે, અલક્ષ્યમાં લાવો. મારું લક્ષ્ય શું છે? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ.
જીવનું લક્ષ્ય શું છે? ભલે તમે શિવજીને માનો, ભલે માતાજીને માનો, ભલે રામને માનો, કોઈ પણ દેવી દેવતા હોય, તમારા મનની અંદર જે પરમાત્માની સ્થિતિ તમારા મગજમાં જે બેઠી છે એ પરમાત્મા શબ્દ તરીકે તમે એને બેસાડી છે કે આ મારા ભગવાન. તો ભગવાન એ મારું લક્ષ્ય છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ એ મારું લક્ષ્ય છે. અને એ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે, સાચા સ્વરૂપની ઓળખાણ કરવા માટે લક્ષ્યને અલક્ષ્યમાં લાવો. અલક્ષ્યમાં લાવો એટલે મારું લક્ષ્ય પૂરું કરી દો. મારું જે ધ્યેય છે, મારો જે નિયમ, મારું જે મેં લક્ષ્ય પકડ્યું છે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, એ પ્રાપ્તિ તમે મને કરાવો. મારું સ્વરૂપ શું છે, સદગુરુ શું છે, હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, આ શરીર પડ્યા પછી મારે ક્યાં સમાવવું, એ હે સદગુરુ તમને હું વારંવાર અરજી કરું છું એ આપ મને સમજાવો. નંદુમાં કહે છે, નંદુ નામ સોહમની હારે, નંદુ નામ સોહમની હારે, તુઈ તુઈ તાર લગાવો, તુઈ તુઈ તાર લગાવો, સદગુરુ આનંદ ઉરત ઘટાવો, આનંદ ઉર પ્રગટાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો, આનંદ ઉર પ્રગટાવો, સદગુરુ જ્ઞાનની જ્યોત જગાવો. નંદુ નામ સોહમ, જે તુઈ તત્વમસી, તું જેને કહીએ છીએ એ તું પોતે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી લે. સદગુરુ એક મેઇન ઓમ સ્વરૂપે છે અને એ સદગુરુને આપણે અરજ કરી કે હે સદગુરુ પરમાત્મા, મારું લક્ષ્ય છે કે ભગવાન એવું શું, ઈશ્વર એવું શું, હું પરમાત્મા એવું શું જાણતો હતો. ત્યારે સદગુરુ એને જવાબ આપ્યો, સોહમ પદ સ્વરૂપે તું પોતે વિરાજમાન છે. એની આપણને ખબર, કાખમાં છોકરું અને ગામમાં આપણે ગોતવા જઈએ એવી આપણી દશા છે. મંજીરું પિત્તળ શોધવા ગયું, તરંગ પાણી શોધવા ગયું, એમ આપણે પોતે સ્વરૂપ જ છીએ પરમાત્માનું, છતાં પરમાત્માને શોધવા ગયા. એનાથી આશ્ચર્ય બીજું શું હોય આ જગતમાં કે તું પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપ અને એ સોહમ પદ એ તું પોતે એ નક્કી કરી લે. નંદુમાની આ અરજી છે કેશવ ભગવાનની. નંદુમાનું આ એક જ ભજન છે, એક જ અરજી છે, એક જ પ્રાર્થના છે. આજે રામેશ્વરી માતાને યાદ કર્યા, આજે નંદુમાને પણ યાદ કર્યા, બજરામ બાપુને આપણે અરજી કરી અને એ સોહમ પદ જે રામને વશિષ્ઠએ રામને સમજાવ્યું, જે કૃષ્ણને સાનિપલીએ સમજાવ્યું, જે કેશવ ભગવાને રામજી બાપુએ સમજાવ્યું, કેશવ ભગવાને જે બજુરામને સમજાવ્યું, જે જ્ઞાન આપ્યું એ જ્ઞાન આપણને મળ્યું છે. એમાં લેશ માત્ર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થયો નથી અને જે આપણી પાસે છે એનાથી તમામ અવતારો કરી ગયા છે. એટલી શક્તિ આપણામાં, આપણા નિજ સ્વરૂપમાં ભરેલી છે અને એ સોહમ પદ સ્વરૂપ તમને આપ્યું છે. તો એમાં નિષ્ઠા જગાવો અને એના નિષ્ઠા જગાવી અને જેટલી નિષ્ઠા જગાવશો એટલી શક્તિ તમારી વધતી જશે અને તમે એના રૂપ ઓગળતા જશો અને એક દિવસ ભમરી માંથી આપણે ઈયળમાંથી ભમરી બનીશું પણ કાયમ અરજી સદગુરુને કરવી. આજે મને ખબર નથી કે મારે શું કહેવાનું હતું શું નહીં, પણ બજુરામ બાપુએ એક વ્યક્તિને આવીને સ્વિચ દબાઈ અને એ બજુરામ બાપુ અને નંદુમાં બોલ્યા, જે આજે જીવન ભગત આયા છે એ નંદુમાના ભગત તરીકે. નંદુમાં હાથ ઊંચો કરો બાપા,
નંદુમાના ભગત તરીકે આખું સત્સંગ મંડળ એમને જાણે છે અને એમને પણ એક સરસ મજાના ભજનો બનાવ્યા છે અને એમ કહે છે તો ભજનમાં કે બચુરામ બાપુ તમે શું ફૂલાણા નંદુમાંથી તમે છો એટલી તાકાત એમનામાં છે અને મને લાગે છે કે આજે ઘણા વર્ષે એ આજે આપણા આંગણે પધાર્યા એટલે આજે એ જ બોલ્યા છે એવું હું માનું છું અને સદગુરુ આપણને સૌને આરતી ગુરુ પૂર્ણિમા સોળે ગણાએ આપણા હૃદયમાં ખીલી જાય એવી પ્રાર્થના. બોલો સદગુરુ બચુરામ બાપુની